नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही पितृपक्ष रे जदि आपणंकु एही 5टी संकेत मिले तेबे आपण माने जानिबे जे आपणक गृहरे पितृपुरुष माने पदार्पण करि सारिछंती। एही 5टी संकेत एपरि होइथाए जहा आपणक गृहरे आपणकर पितृपुरुष मानकर उपस्थिति को दर्शाई थाए। सांग माने आपण माने जानती जे आमर धर्मग्रंथ एवं गरुड़ पुराण अनुसारे एही पितृपक्ष आम पाई केते अधिक महत्वपूर्ण होइथाए। एही पितृपक्षरे पितृपुरुष माने धराधामरे अवतरण करिथांती एवं निजर परिजन मानंकु देखिबा पाई सेमाने निज गृह को जाइथांती। तेबे एही पितृपक्षरे आम द्वारा करा जाउथिबा श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान द्वारा संतुष्ट होई सेमाने आमकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती। मात्र जदि आमे सेमानंकु संतुष्ट करिबा पाई जेउ नियम गुड़िकु पालन करिबा उचित जदि सेही नियम गुड़िकु पालन न करिथाउ तेबे सेमाने आम उपरे अत्यधिक असंतुष्ट होइथांती, जहा फलरे कि आमकु पितृदोष मध्य लागिथाए एवं जहार फलस्वरूप आम जीवन रे समस्या बाधा विघ्न उत्पन्न होइथाए। मात्र जदि पितृपुरुष माने आमकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती तेबे एहा द्वारा आम जीवनरु समस्त बाधा विघ्न एवं समस्या गुड़िकर नाश हो जाइथाए। सेथिपाई एही पितृपक्षरे आमे समस्ते पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करिबा पाई सेमानंकर श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान करिबा उचित। एहा व्यतीत आउ गोटिए गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जदि एही पितृपक्षरे आपणक द्वारकु कौनसी प्रकारर जीवजंतु माने आसंती सेमानंकु केबे भी अनादार करंतु नाही, कारण जना नाही पितृपक्षरे आपणकर पितृपुरुष एवं देवादेवी माने केउ रूप नेई आपणक गृहरे पदार्पण करिबे। आपणक पितृपुरुष माने एही पितृपक्षरे कौनसी भी रूप नेई आपणक घरकु आपणंकु आशीर्वाद करिबा पाई आसी पारंती। सेथिपाई एही समय रे आपणक गृहकु कौनसी प्रकारर भी जीवजंतु आसुछंती सेमानंकु आदर करी किछि ना किछि भोजन निश्चय अर्पण करंतु। विशेष करी 3 प्राणी को केबे भी अनादर करंतु नाही। तेबे प्रथमे हेउछि काऊ। जदि एही पितृपक्षरे आपणक गृहकु प्रतिदिन काऊ माने आसंती तेबे एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। आपण माने एही काऊ मानंकु भोजन एवं जल अर्पण करिबा उचित। जदि काऊ माने आपणक द्वारा दिया जाइथिबा भोजन एवं जल को खुशी होई ग्रहण करंती, विशेष करी आपण जेउ दिन श्राद्ध तर्पण करिथांती जदि सेही दिन आपणक द्वारा दिया जाइथिबा भोजन एवं जल को काऊ माने प्रसन्न होई ग्रहण करिथांती तेबे एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। एहार अर्थ आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे अत्यंत संतुष्ट अछंती एवं आपणंकु आशीर्वाद प्रदान करुछंती। द्वितीय प्राणी हेउछि कुकुर। जदि एही पितृपक्षरे आपणक गृहकु कला रंगर कुकुर आसे तेबे एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाए, कारण कला रंग हेउछि पितृपुरुष मानकर स्वरूप। कला कुकुर हुअन्तु अथवा कला काऊ हुअन्तु, जदि एही समय रे आपणक गृहकु कला रंगर कुकुर आसंती तेबे तांकु विशेष रूप रे आपण गुड़ एवं रुटी खाइबाकु दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणंकु एहार शुभ फल प्राप्त होइथाए। आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे प्रसन्न होई आपणंकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती। तृतीय रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जीव हेउछि गोमाता। जदि एही पितृपक्षरे आपणक द्वार सम्मुखकु गोमाता आसंती तेबे आपण अत्यंत भाग्यशाली अटंती, कारण आपण माने जानती जे जेउ पितृपुरुष माने अत्यंत पुण्यकर्म करिथांती सेही पितृपुरुष माने गोमातांकर रूप नेई आपणक गृहकु आसीथांती।
ତେବେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମିଠା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ 5ଟି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷର 16 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରତିଦିନ କାଉ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ କାଉମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଚାଉଳ ହେଉ ଅଥବା ରୁଟି ହେଉ, ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଏହି 16 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କଳା କୁକୁର ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ହଠାତ୍ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଲୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ମମ ପିତୃଦେବତାଭ୍ୟଂ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଢାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଥର ଗଣେଶ ଚାଳିସା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୁଲୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ସଂକେତ ହେଉଛି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ନ ଉପାଡ଼ି ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଉପରେ
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଋଣ ଭାରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଘର ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିତୃଦୋଷର ନିବାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।